वो जिस स्वर में बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों। आज अच्छे दिन ने कि परमेश्वर ने इस नवे साल दे विच जो पहला हफ्ता, पहला संडे, जब ਅਸੀਂ सब जाने परमेश्वर की पवित्र और जिंदा उपस्थिति के बीच धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन ने, इस 2021 ने कि प्रभु सानू ये लेके आया। और मैं प्रार्थना करना कि यह साल आप सब दिन ब्लेसिंग का और आशीष का घर हो जाए। जोर से बोले आमीन। जिन्हें सेव करते बोलेंगे आमीन, शामिल आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आए मेरे जीसस, थोड़ा सा मासी परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की वाणी के बाद जावांगे। पहला इतिहास और जीसस ब्लड। मेरा नाम खोलांगे चलते थे। पहला इतिहास ओदा 29 अध्याय जीसस ब्लड। ओदे 11 वचन तो ਅਸੀਂ पढ़ के देखना कि ध्यान ਨਾਲ सुनना सी परमेश्वर के बारे देखांगे। पहला इतिहास, वेलकम पवित्र आत्मा, ओदा 29 अध्याय और ओदे 11 वचन च पढ़ के देखांगे की लिखा परमेश्वर के राजा दाऊद परमेश्वर के प्रार्थना करता और की कहता, हां जी, हे यहोवा, हां जी, वडियाई अते शक्ति, प्रताप अते फतेह अते महिमा तेरी ही है। परमेश्वर की वाणी विच लिखता कहता कि हे यहोवा, हालेलुया। किसको कह रहा? बोलिए। राजा दाऊद परमेश्वर के प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा सब तो पहले जो परमेश्वर को दे रहा कहता कि हे यहोवा, वडियाई अते शक्ति अते प्रताप अते फतेह अते महिमा तेरी ही है। हालेलुया, हालेलुया। वडियाई, फतेह, प्रताप, शक्ति अते महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही इन्हां दे योग्य। इंसान कई बार इन्हां चीज़ों के विच अपने आप का स्वार्थ लगता कि साडा नाम होवे, साडा चर्चा होवे हर जगह उत्ते, लोग साडे बारे गल्लां करन, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवान कि वेखो वो एक है। पर वाणी दे विच की लिखता? राजा दाऊद सारा जलाल उस सच्चे परमेश्वर यहोवा नूं दे रहा है। इन चीज़ों के विचों एक भी चीज ਅਸੀਂ अपनी महिमा के लिए नहीं रख सकते क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ योग्य है ही नहीं। प्रताप परमेश्वर का, जलाल परमेश्वर का है, वडियाई परमेश्वर की है, महिमा भी परमेश्वर की होनी चाहिए। कई बार कुछ पर्सन होते जो किसी की हेल्प करते तो अपनी चर्चा बड़ी करवाते हैं कि साढ़े बारे लोग गल्लां करन, कि साढ़े बारे चर्चा होवे कि असीं इस काम को कीता है। पर परमेश्वर की वाणी दे विच प्रार्थना कर रहा था और की बोलिया कि हां जी, क्यों जो, और ध्यान से सुनिए, और आगे लिखता कहता क्यों जो सब कुछ जेड़ा आकाश
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, हालेलुया ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। हालेलुया कहता सब कुछ जो आकाश अते धरती उत्ते है कहता है जी तेरा ही है। अगर मेरे को कोई पर्सन पूछे, मैं अगर कोई पर्सन पूछेगा कि आप मोबाइल कहता है तो आप की कहेंगे जी मोबाइल कहता है, बोलिए कहता है पास्टर जी का है ना। अगर मैं तो कोई चीज नु छू के पूछा मेरे सिस्टर, मेरे भाई, मेरी बहन, अब बाइक के लिए कन्वेंस के लिए गड्डी के लिए तसी कमांगे के लिए ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ किसी ने अपने व्हीकल होते, अपने कन्वेंसा के होते एक छोटा जा एक शब्द लिखाया होता, लिखाया होता कि नहीं लिखाया होता? हालेलुया। कई बार मैं देखता हूं लिखाया होता गॉड गिफ्ट। की लिखाया होता? गॉड गिफ्ट, कि ये परमेश्वर दे वल्लों मैनू की आ एक तोहफा आ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੈਕਬ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, कहता कि ये सब लोग कौन ने? और याकूब ने बड़ा वधिया जवाब दिता। की बोलिया याकूब? कहता कि ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਬੋਲੀਏ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਂ 2 ਵਾਈਫਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? 7 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, पर परमेश्वर जो कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय ਵਿੱਚ भी स्थिर रहेगा। सब कुछ उसे का। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ।
सीधी गल ते नाल कुछ भी नहीं जाना कि शरीर जिन्हों बड़ा वधिया संभालते हैं, पालते पोसते हैं, एक दिन खाक हो जाना मेरी चीज। सानू परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए छोटिया छोटिया गल्लां दे लिए। ये नहीं कि जो बड़ी ब्लैसिंग मिली तादी प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा राज, तेरी महिमा नहीं, हर समय। दाऊद की एक खासियत रही है बाइबल पढ़ने वाले देखो, हर परिस्थिति दे विच दाऊद परमेश्वर को भी महिमा दे रहा। जो उहदे कोल सब कुछ है प्रभु को महिमा दे रहा, जो उहदे कोल कुछ भी नहीं है वो परमेश्वर को ब्लेम नहीं दे रहा। वो फिर भी कहता कि प्रभु मेरा चरवाहा, परमेश्वर मेरा रखवाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर की लिखिया हाँ जी, हे यहोवा, ध्यान सुनिए, और फिर बोलिया कहता कि हे यहोवा राज तेरा ही है। हालेलुया। राज किसका है जी? परमेश्वर का। परमेश्वर का राज कोई एकला राज नहीं है मेरे चीजों, जो 5 साल या 10 साल नहीं हो गए, जो इंसान द्वारा चोन किया होवे, जो इंसान डिक्लेयर करन कि कौन साडा राजा ते कौन साडा बादशाह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का राज इस दुनिया का राज नहीं है। परमेश्वर इस दुनिया उत्ते भी राज करता है। हालेलुया हालेलुया। इंसान के कोल किसी समय बहुत कुछ होगा मेरे जीजो, पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात बेशक होंगे, पर एक टाइम जदों परमेश्वर नियुक्त कर देगा कि तुसी तो मैं इस धरती छड्डण वाले हैं, उथे किहदा राज चलेगा? सिर्फ परमेश्वर का। हालेलुया। किहदा राज चलेगा जी? कई बार लाइफ दे विच जीवन दे विच समा इदां दा आ जाता जदों इंसान भी अपने हाथ खड़े कर देता कि हुण अगर कुछ कोई कर सकता है तो सिर्फ परमेश्वर ही है, क्योंकि उसका राज थोड़े समय के लिए नहीं है। जब यशायाह ने प्रॉफेसी की थी लिखा सीगा, कहता कि सानू एक बालक बख्शिया गया, राज ओदे मोटे उत्ते होवेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जंगल का राजा शेर, शेर होंदा होंदा नहीं होंदा जी? कौन होंदा जंगल का राजा जी? शेर। ओदी चोन कौन करता कि तू जंगल का राजा है? ओदी चोन कौन करता कि जंगल का राजा शेर है? ओदी चोन जानवर नहीं करते। ओदी चोन किहदे बिहेव ते हुंदी है जी? ओदे बल दे बिहेव ते, ओदी शक्ति दे बिहेव ते, कि जंगल दे विच इस तो ज्यादा ताकतवर या इस तो ज्यादा शक्तिशाली होर कोई भी नहीं है। बेशक वो तो बड़े बड़े होंगे, पर जिहड़ी शक्ति आ, जिहड़ा बल आ, वो सब तो वध किहदे विच पाया जाता जी? शेर। ते साडा परमेश्वर यहूदा दा शेर है। हालेलुया। ओनू इंसान मनना चाहे ना मनन, पर ओदा राज जिहड़ा वा वो सदा तक है। ओदी वैल्यू, ओदी वैलिडिटी कदे खत्म होने वाली नहीं है। वो आज भी राज करता अपने लोगों के दिलों के उत्ते, वो आज भी शासन करता अपनी कलीसिया के उत्ते। और अगर की बोले हाँ जी, तू सबना दे सिर उत्ते अत उच्चे तो उच्चा है। हालेलुया। की कहता कि तू सबना दे उत्ते अत उच्चे तो भी
की है जी, उच्चा है। साडे परमेश्वर का यह रुतबा है, ये पहचान है अपा पिता यहोवा दी, जो सबना तो उच्चे तो भी उच्चा है, क्योंकि वो जिंदा जलाली परमेश्वर। और की बोल रहे हैं जी, अते तन, ध्यान नाल सुनिए, कहता अते तन माया, अते माया नाले पत तेरे वलों, नाले पत किहदे वल्लों, तेरे वलों ही तेरे ही वल्लों आदियां हन। धन भी परमेश्वर दिंदा, माया भी परमेश्वर। माया जब आप गल माया दी नहीं करते, कई उनका नाम होता माया। माया भी आप किहनूं कह सकते हैं? हाँ जी, किहनूं की कहांगे माया? ਇਹਦਾ दूसरा शब्द की निकलेगा? अगर हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ किसी और बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? माया ਦਾ शब्द ਕੀ निकलेगा? देखिए, महिमा और पत, हाँ, ਧਨ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜੀ? परमेश्वर ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ परमेश्वर ਦਾ अनुग्रह नहीं, ਆਪਾਂ जो मर्जी करते जाइए, जिधर तक मर्जी दौड़ जाइए, ब्लेसिंग नहीं। और की बोलते हैं? हाँ जी, अते तू सबना दे सिर उत्ते राज करता है। हालेलुया। और कहता कि तू सबना दे सिर उत्ते राज करता है, अते तेरे हाथ विच शक्ति अते बल हन। हालेलुया। की कहते हैं? तेरे हाथ दे विच शक्ति और बल। एक बार कहता ना कि उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्हां दे बल है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ही साथ है तो ऑटोमेटिकली मेरे जो बल मिलता ही जाना। परमेश्वर गुस्से होने को बल देता, कहते जो यहोवा को ठीक देगा, उन्होंने बल लिया परमेश्वर। तो की कहते हैं? हाँ जी, अते तेरे अधीन है, अते तेरे अधीन है जो वड्याई अते बल, जो वड्याई अते बल सबना नूं बख्शे, सबना नूं बख्शे। ये परमेश्वर ही है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਗਡਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਡਾਈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਇੱਕ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਘਾਬਰਿਆ ਨਹੀਂ। और परमेश्वर ने वो ब्लेस किया। वही दाऊद जिन्होंने कोई पहचानता नहीं है, वही दाऊद परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए राजा नियुक्त कर दिता, उन्होंने बल दिता, उन्होंने महिमा दी, उन्होंने शक्ति दी, उन्होंने तेज दिता। और लोग दूर दूर तक रावण चाहता उधर नाम तो जानो हो गए। एक समा से जरा भेटा के सवाल करता सी, जो कोई भी नहीं सी जान, मगर वो परमेश्वर का एक अच्छा आराधक सी, वो तालिब सी परमेश्वर का,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਆ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕੋਚ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇਗਾ? ਨੈਵਰ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਬਣੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ हे ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਲਿਖਦਾ ਕਿ हे ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੁੱਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ
ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਣ? मैं तक भेड़ चराने वाला पर्सन, बादशाह बना दिता मैनू तू। ते अगर मैं तेरे भवन दे लई कुछ दे रहा वां प्रभु जी, तेरे दित्ते दे विचों ही तेनू वापस दे रहा। कई बार इंसान इस गल दे विच बड़ा घमंड कर जाता कि मैं ही दिता, मैं ही कीता, मैं ही सब नालों ज़्यादा दे दिता। की दिता तू? कित्थों दिता? कि अपना पैसा जां सोना चांदी लैके पैदा होए सीगे या ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? दाऊद को तो कुछ नहीं सीखा जो देन दी सीखा तो दे रहे हैं। परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे कि परमेश्वर सिर्फ पैसे नाल ही देखता कि तुम्हारा दिल बड़ा है। बहुत लोग पैसा दे देते हैं पर प्रभु की आराधना, प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। परमेश्वर ने दाऊद को पहला देन जोगा बनाया और फिर ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ? ਰਾਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ੌ ਵਾਂਗੂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀ? ਪਰ ਸ਼ਾਮੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸ਼ਾਮ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। इंसान योजना बहुत बनाता कई बार कि आ बनावागा, ये बनावागा, घर बनावागा, बसागा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ, क्योंकि ठिकाना ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪੱਕਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਠਿਕਾਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ हे यहोवा ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਈਏ। और की बोलता कहता कि इकट्ठा किया है जी,
ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜ਼ਖੀਰਾ। ਜ਼ਖੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ? ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, हे मेरे परमेश्वर, मैं इस गल दा भी जानू हां जो तू मन दी प्रीख्या करदा है। हालेलुया। की कहता है यहोवा, मैं इस गल तो भी जानता हां कि तू मन दी की करना है? प्रीख्या करता है। की करता है जी? बोलिए। कई बार परमेश्वर परता के देखता है। पिछले मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਾਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਾਪ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ? ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਨੈਵਰ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਬਣਾਈਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਦਾਊਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੌਣ? ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, तू मन की ਪ੍ਰੀਖਿਆ करता है। तू कहता मन की ਪ੍ਰੀਖਿਆ करता है ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। और सच्चाई तेनू भाउंदी है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ और कहता कि मैं ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਚੜਾਤਾ, ਚਲ ਗਿਆ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ ਹੈ? ਭੇਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਈ ਗਈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਓ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਨੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਚੜਾਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਇੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਨ ਦੀ ਸਤਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ।
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, मैं बड़ी शांति नाल ये भी लिखा जो तेरी प्रजा जेड़ी इत्थे हाजिर है मन दे प्रेम नाल तेरे निमित्त दिंदे हन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, मैं बड़ी शांति नाल ये भी लिखा ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ जो तेरी प्रजा ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ जेड़ी इत्थे हाजिर है ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ मन दे प्रेम नाल ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ तेरे निमित्त दिंदे हन। ਤੇਰੇ ਨਿਮਿਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂਰ ਦਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੜਵ ਚ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸੰਡੇ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਸਾਈਡ में आ गई, बस ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਨੋਟ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਕਦੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਸਿੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ 10 ਨੋਟ ਰੱਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਫਰਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਬਾਕੀ ਖਰਚੋ ਸਾਰੇ। ਉਹੀ 10 ਨੋਟ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵਿੱਚ ਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दाऊद ने एक मौका दिता, देखो जखीरा इकट्ठा हो गया इतने, और देखो मन की बड़ी चाह नाल, मन के प्रेम के नाल सब ने भेंटा चढ़ाई और कोई भी निराश नहीं होया उत्थे। हर एक नूं ब्लैसिंग दे नाल उस जगह ते दाऊद ने देखा कि सब शांत है। किसी ने रौला नहीं पाया कि मैं दे के चला वा, जो दे के चली हाँ, तेनों पता ते तो ज्यादा पा चला होना मैं, ते तो पता ते तो ज्यादा दिता होना मैं। बस उन्होंने कहा देना वा दो, परमेश्वर दे दे रहे असी, परमेश्वर के हाथ ने दिता ते ओदे वाल ही असी अपने हाथ में वधा रहे हैं। अपनी जेबी चों नहीं दे रहे तुसीं, तो मैं जो अपन दिने भी हाँ, तो परमेश्वर ने पहला पॉकेटां च पाया वा तुहाडे ते मेरे, कहंदा भी हुण दो। कोई मैरिकल मनी नहीं है तुहाडे मेरे कोल, परमेश्वर है जिहड़ा तुहानूं ते मैनूं ब्लैस करदा, अर्न मनी लई पैसा कमाउण लई तुहानूं ते मैनूं बल दिंदा। और दाऊद नबी ने उस काम नूं अपने जीवन दे विच करके विखा लिया। कहता धन भी तेरा, प्रताप भी तेरी, शक्ति भी तेरी, फतेह भी तेरी, महिमा भी तेरी, ते आकाश ते धरती दे विच कहता जो भी कुछ है सब कुछ किहदा है जी? तेरा ही है। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन तेरी आराधना
ਮਨ ਧਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਹੈਗਾ ਤਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਦੇਖੀ ਦਾਊਦ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਕੋਈ ਮਾਯੂਸੀ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਈਆਂ ਜੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਵੀ ਆ ਮਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਧਨ ਵੀ ਆ ਬਕੇਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਆਪੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦਵੇ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੱਲਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਰਮਣਾ ਮਨ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖੀਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਊਦ ਆਪੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਰਿੰਗ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਏਟੀਐਮ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਆ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੁਝ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ 2021 ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਅਜ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ अच्छे समय ले पिता सुंदर मेल मिलाप ले प्रभु तेरी आराधना तेरी तारीफ करने खुदावन तेरे चरणा चाहते पिता जी ये 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
इस साल में मैं यीशु के नाम से ब्लेस कर तेरे बच्चों ने मेरे पिता आशीष की घोषणा करता, बरकत की घोषणा करता। हर परिस्थिति में खुदावंद खुदा तेरे बच्चे बने रहन खुदावंद, तेरी ब्लेसिंग नू, तेरी अनॉइंटिंग नू रिसीव करन मेरे पास अच्छा। हर कमी कटी तुम्हारे नाम से निकल जावे। और पिता तेरे बच्चे आदर महिमा जलाल तान शक्ति और प्रताप तेरे ही पवित्र नाम होते हैं। और जदों भी देन खुदावंद खुदा मन दे प्रेम और खुशी ना देन खुदावंद अपने बच्चे को कामिल और सिद्ध कर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा तो नाम दे हुए यीशु मसीह के पवित्र और मुकद्दस नाम दे विच मांगते सब बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। आमीन। फसे कमांगे ओदे नाल नाल जेड़ा चलदा वा ओहे चलाइयो। सही है ना, ना चलन वाला ना चलाइयो, जेड़ा चलदा वा ओहे चलाइयो। ऑफरिंग